Welcome back. Today we are going for our next theoretical lecture, that is the crop from the paper second, wheat. Already in previous lecture we have seen the basic information of wheat crop, its local name, then English name, family, botanical name, origin, its economic importance. Again, the good points about the wheat cultivation, then the different species of the wheat crop, that is the Aestium, Durum, Dicoccum, means soft or bread wheat, macaroni or hard wheat, and the last one, that is the Khapli or immer wheat. Again, we have seen the different varieties: local, improved varieties for rainfed, improved varieties for irrigated situation or condition, varietal description of N59, then the Sonalika, Kalyan Sona, Malvika. Today we are going for our next part, that is ecological requirement, or ecology means the required soil and climate for the normal and healthy growth and development of wheat crop. Amongst the ecology, the first one, that is the climate. Wheat is a temperate crop but widely adapted to varying climatic conditions. टेम्परेट रिजन म्हणजे साधारणतः आपण त्याला थंड आणि कोरडे हवामान म्हणतो, किंवा बिकॉज ऑफ इज अ रब्बी सीजनल क्रॉप अँड ड्युरिंग द रब्बी सीजन the environmental condition is cool and dry. So wheat is a temperate region crop. Though is a temperate region crop, again widely growing in different climatic situations. It need cool, dry and clear climate for better growth and yield. The optimum temperature ranges for growth is between 7 degree to 21 degree Celsius, म्हणजे 7 डिग्री सेल्सिअसच्या खाली, नॉट लेस दॅन 7 डिग्री सेल्सिअस अँड नॉट मोर दॅन 21 डिग्री सेल्सिअस. जर तापमान खाली किंवा वरती गेलं 7 डिग्रीच्या आणि 21च्या, इट अफेक्ट द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द क्रॉप प्लांट अँड देअरबाय द ग्रोथ ऑफ द particular period. Indirectly it affect our yield. Again, the rainfall requirement per annum is 750 to 116 millimeter per year. 750 ते 1600 millimeter per year. ज्या भागामध्ये वार्षिक पर्जन्यमान आहे किंवा पाऊस पडतो, अशा भागामध्ये हे क्रॉप चांगल्या पद्धतीने येऊ शकतं. Hot and humid climate is harmful because it encourages the infestation of diseases like rust, root rot, etc. जर जास्त वेळाकरता तापमानामध्ये उष्णता राहिली आणि किंवा दमटपणा राहिला, तर त्याच्यामुळं जे वातावरण उष्ण आणि दमट आहे, त्याच्यामुळं त्या पिकावरती रस्ट किंवा रूट रॉट सारखे जे रोग आहेत ते येण्याची शक्यता जास्त राहते, आणि त्याच्यामुळं these climatic situations are unsuitable during the growth period of the wheat crop. In early growth stages, it required cool temperature and dew formation which increase the tillering. गहू या पिकाची सुरुवातीची जी काही वाढ आहे, त्या वाढीच्या कालावधीमध्ये समजा त्या पिकाला जर योग्य वातावरण लाभलं, म्हणजेच त्याच्यामध्ये हवेमध्ये थंडावा असेल, आणि आपल्याला माहित आहे की थंडीच्या दिवसामध्ये
सकाळी दवबिंदू त्या ठिकाणी प्लांटवरती जमा होतात. इट इज नोन एज अ ड्यू फॉर्मेशन. आणि ते जर प्रॉपर असेल, सो इट ऑटोमॅटिकली हेल्प्स टू इम्प्रूव्ह ऑर इन्क्रीज दी टिलरिंग. त्या प्लांटला साधारणतः फुटवे जे आहेत किंवा त्याचं प्रमाण जे आहे हे जास्त येतं. लो टेम्परेचर, क्लाउडी ॲटमॉस्फिअर अँड फ्रॉस्ट ड्युरिंग ग्रेन फिलिंग स्टेज इज ऑल्सो हार्मफुल. जे ग्रेन्स फिलिंगची स्टेज आहे, आफ्टर फ्लॉवरिंग देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इयर हेड, म्हणजे गव्हाला लोंबी त्या ठिकाणी तयार होते. आणि या लोंबीमध्ये ज्यावेळेस ग्रेन फिलिंगचं साधारणतः सिच्युएशन असते, अशा वेळेस जर तापमानामध्ये घट झाली किंवा जर ढगाळ वातावरण असेल, हवामान असेल आणि त्याचबरोबर जर धुकं पडलेलं असेल, तर त्याचा डायरेक्टली परिणाम ह्या पिकाच्या ग्रेन फिलिंग वरती होतो. Second most important part of the ecology, that is the soil. Wheat crop is grown in different types of soils ranging from desert soil to heavy clay soils. म्हणजे गहू हे पीक वेगवेगळ्या प्रकारच्या जमिनीमध्ये त्याची रेंज दिलेली आहे. डेझर्ट सॉइल म्हणजे ज्याला आपण साधारणतः वालुकामय जमीन म्हणतो, आणि अशा वालुकामय जमिनीपासून म्हणजेच हलकी जमीन, मध्यम जमीन ते भारी जमीन, in relation to characteristics, these are suitable for the cultivation of wheat crop. Again, well drained, ज्या जमिनीचा पाण्याचा निचरा चांगला आहे, फर्टाईल जी सुपीक आहे, क्ले लोम सॉइल्स हॅव्हिंग मॉडरेट वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी, आणि ज्याची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता मध्यम आहे, these soils are ideal for wheat cultivation. ज्या जमिनी उत्तम निचऱ्याच्या आहेत, मध्यम पाणी धरून ठेवतात आणि त्याचबरोबर सुपीक क्ले लोम जमिनी आहेत, ह्या आयडियल सॉइल्स फॉर द व्हीट कल्टिवेशन समजल्या जातात. हेवी सॉइल्स विथ ओपन स्ट्रक्चर विथ एन रिटर्न टू मान्सून रेनफॉल फॉर लॉंगर पिरियड इज आयडियल फॉर ड्राय व्हीट क्रॉप. म्हणजे ज्या जमिनीमध्ये पाणी जास्त साठून राहतं, म्हणजे पावसाळ्या सीझन मधलं पाणी ज्या जमिनीमध्ये जास्त धरून ठेवलेलं आहे, कारण पाऊस हा खरीप सीझन मध्ये पडतो. अँड व्हीट क्रॉप इज ग्रोन ऑन द रेसिड्युअल मॉइश्चर ऑफ द खरीप सीझन. पावसाळ्यातलं जमिनीमधलं जे पाणी आहे त्याच्या आधारे अलॉंग विथ सम प्रोटेक्टिव्ह इरिगेशन्स these crops are grown in Rabi season, and that's why soil those having the high water holding capacity and of the particular moisture of Kharif season as a residual for Rabi season is useful for this cultivation of dry wheat. Then in Maharashtra, black soils are known as a regurs, ज्याला आपण मराठीमध्ये रेगूर मृदा असं म्हटलं जातं. These are suitable for the wheat cultivation. So this is about the ecology. Here you can see ecological requirement for the wheat cultivation. Some highlights are there. Climatic requirement for the wheat cultivation. It is a temperate region crop but widely grown in different climatic situation. It required cool and dry climate during the growth period. The temperature which is suitable, here is some mistake, you may read as a 7 degrees Celsius to 21 degrees Celsius instead of 70 to 210. It's DTP mistake. The rainfall requirement is 750 to 1600 millimeter per year. Also, the hot and humid climatic situation is harmful because of at both there is a chances of the incidence of diseases like rust and root rot. Early growth stages required cool temperature and dew formation for the tillering, maximum tillering. Okay, and again low temperature, the cloud atmosphere and frost during grain filling is harmful. This is about the climate. Then regarding the soil, these are the highlights. Next, the tillage for wheat cultivation. साधारणतः जे जमीन आपण पीक पिकवण्यासाठी तयार करणार आहोत, ती दोन पद्धतीच्या पिकांसाठी वापरली जाते. फर्स्ट इज दी टिलेज फॉर द ड्राय और रेनफील्ड सिच्युएशन, अँड सेकंड टिलेज और
the crop is under irrigation. These are the some general points. Preparation of land for the tillage, preparation of the land for the wheat, that is the tillage operations. Wheat crop required well pulverized, ज्याचे pulverized means ज्या जमिनीचे वरचा थर खाली आणि खालचा थर वरती अशा प्रॉपरली मिक्सिंग झालेला आहे अशा प्रकारचा. बट कॉम्पॅक्ट सीड बेड फॉर गुड अँड युनिफॉर्म जर्मिनेशन. The seed bed should not be cloddy or dusty because of the wheat seeds are known as a medium seeded crop, and that's why it required a compact seed bed. So in compact seed bed, the sowing depth is maintained by using the different tools and implements like a seed drill, whether it is with the help of bullock pair or whether it is with the help of the power drawn machinery like a tractor. दोन्हीच्या साहाय्याने असेल. जर कॉम्पॅक्ट सीड बेड असेल, थोडासा घट्ट सीड बेड जर असेल तर जास्त खोलीवरती हे बियाणं जात नाही. ऍट प्रॉपर डेप्थला प्लेस केलं जातं बिकॉज ऑफ इज अ मिडियम सीडेड क्रॉप. आणि जास्त जमीन खोलीवरती जर सीड्स जमिनीमध्ये गेले, इट डायरेक्टली अफेक्ट द जर्मिनेशन पर्सेंटेज. thereby it directly affect the plant stand, and thereby it again affect the produce, that is the yield of the particular crop. So the tillage operations, those are performed or carried out for the preparation of the dryland or rain-fed wheat crop. These are as usually land is kept fallow in monsoon season. म्हणजे अशा जमिनी साधारणतः पावसाळ्यामध्ये किंवा एंडिंगला रिकाम्या ठेवल्या जातात. ड्युरिंग मान्सून 3 to 5 harrowings are given to remove the weed to conserve the moisture. आपल्याला जर रब्बी सीझन मध्ये फक्त व्हीटच क्रॉप घ्यायचं असेल तर पावसाळी सीझन मध्ये अशा जमिनीवरती पीक न घेता त्याला 2 ते 3 वेळा कुळवणी केली जाते, ज्याच्यामुळं त्या जमिनीमधलं जे तण आहे ते तण त्या ठिकाणी डिस्ट्रॉय होण्याचं आणि त्याचबरोबर जे पाऊस पडणार आहे त्या पावसाचं पाणी अशा जमिनीमध्ये कॉन्झर्व केलं जातं, म्हणजे साठवून ठेवलं जातं किंवा साठवून राहतं. लँड इज प्लोड डीप विथ एन आयर्न प्लाव और ट्रॅक्टर वन्स इन अबाउट 3 years. 3 वर्षातून एकदा, फक्त जर गव्हाखाली जमीन असेल तर 3 वर्षातून एकदा नांगरले तरी चालते किंवा नांगरली जाते. आफ्टर सेन्सेशन ऑफ मान्सून 1 shallow harrowing is given and compaction of land is done with the help of ladder just before sowing. पावसाच्या किंवा पावसाळी सीझनच्या एंडिंगला एक शॅलो हॅरोविंग, कमी खोलीचं कुळवणी त्या ठिकाणी दिली जाते आणि त्याचबरोबर त्याच्यावरती लॅडर फिरवला जातो, म्हणजे ज्याला आपण सॉइल कॉम्पॅक्शन साठी प्लँकर वापरले जातात जमीन घट्ट करण्यासाठी, आणि त्याच्यामुळं हे जे बेड्स आहेत हे कॉम्पॅक्ट तयार होतात. नेक्स्ट, टिलेज फॉर द इरिगेटेड व्हीट क्रॉप. युजली व्हीट इज टेकन ॲज अ सेकंड क्रॉप आफ्टर खरीप ॲज ए इरिगेटेड क्रॉप. म्हणजे पावसाळ्या सीझन मध्ये त्या जमिनीमध्ये पावसाळी पीक घेतलं जातं आणि रब्बी सीझन मध्ये मीन्स आफ्टर द खरीप सीझन देर इज अ रब्बी सीझन, wheat is grown as a irrigated crop. There is no direct relation of residual moisture of Kharif seasonal crop or Kharif season rainfall in this particular situation, and we require the available adequate sources of irrigation for the irrigating particular wheat crop in Rabi season. पावसाळ्या सीझनच्या मॉइश्चर वरती अवलंबून न राहता जे पाणी देण्याची आपल्याकडे साधनं आहेत त्याच्या आधारे हे पीक रब्बी सीझन मध्ये घेतलं जातं. दॅट्स वाय इट रिक्वायर्ड प्रोटेक्टिव्ह इरिगेशन्स. त्याला पाणी देण्याची आवश्यकता राहते. इट इज नोन ॲज अ इरिगेटेड व्हीट क्रॉप. द फील्ड इज क्रॉस प्लोड बाय ट्रॅक्टर आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ खरीप क्रॉप. खरीप पिकाची कापणी केल्यानंतर ट्रॅक्टरच्या साहाय्यानं 2 नांगरणी याला क्रॉसवाईज दिल्या जातात. एक नांगरणी उभी दिली तर अक्रॉस द फर्स्ट प्लाविंग देर इज अ सेकंड प्लाविंग. पहिली नांगरणी उभी केली असेल शेताच्या तर पहिल्या नांगरणीला आडव्या दिशेनं दुसरी नांगरणी केली जाते. देन 1 प्री सोकिंग इरिगेशन इज गिवन
टू द फील्ड 4 to 5 days prior to sowing. 4 ते 5 दिवस पेरणीच्या अगोदर प्री सोकिंग पूर्व एक पाणी, पेरणीपूर्व एक पाणी त्याला दिलं जातं 4 ते 5 दिवस अगोदर. ऍट वापसा कंडिशन, आणि ज्यावेळेस जमीन वापशावरती येईल, विथ द हेल्प ऑफ हॅरो अँड प्लँकर, म्हणजे जमीन घट्ट तयार करण्यासाठी किंवा कॉम्पॅक्शन करण्यासाठी हे इम्प्लिमेंट वापरलं जातं. इट इज नोन एज अ प्लँकर अँड द ऑपरेशन इज नोन एज अ प्लँकिंग इज गिवन टू प्रिपेअर अ फायनल सीड बेड फॉर दिस सोईंग. Saras are made with the help of Sara Yantra or bund former, and irrigation channels are opened by running reserve between 2 rows of the Saras after sowing of the wheat. म्हणजे या ठिकाणी पीक पेरल्यानंतर त्याच्यामध्ये सारे सोडले जातात आणि त्या साऱ्यांना किंवा फील्डला पाणी देण्यासाठी मधोमध साधारणतः डिपेंडिंग अपॉन द सिच्युएशन ऑफ लँड, इट्स त्याचा जो उतार आहे किंवा जमिनीचा प्रकार आहे त्याच्यानुसार त्याला इरिगेशन चॅनल म्हणजे पाणी देण्यासाठी पाण्याचे पाट त्या ठिकाणी, किंवा ज्याला मराठीमध्ये आपण पाण्याचा दंड असं म्हणतो, ते सोडले जातात. दिस इज अबाउट द लँड प्रिपरेशन फॉर द खरीप, दॅट इज द ड्राय लँड अँड इरिगेटेड व्हीट क्रॉप. ओके, नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज द सिलेक्शन ऑफ व्हीट सीड फॉर सोईंग. पेरणी करता जे बियाणं किंवा सीड्स निवडलं जातं, साधारणतः त्याची जी गुणवत्ता आहे ती काय असावी. फर्स्ट, वेल डेव्हलप्ड बोल्ड सीड शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम फुल्ली ड्राईड क्रॉप अँड स्टोर्ड सेपरेटली. जे आपल्याला पेरणीसाठी बियाणं वापरायचं आहे, हे बियाणं चांगल्या प्रतीचं आणि चांगल्या फुल मॅच्युरिटी झालेल्या क्रॉपच्या हार्वेस्टिंग पासून घेतलेलं त्या ठिकाणी असावं. The seed should be healthy and free from seed-borne diseases. Seed-borne diseases, एका पिकातून दुसऱ्या पिकामध्ये जे कॉझल ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते सीड मध्ये त्या ठिकाणी हायबरनेट स्टेज मध्ये राहतात आणि दुसऱ्या पिकामध्ये पुन्हा ते इन्फेस्टेशन करतात. त्याच्यामुळं जे सीड्स वापरले जाणार आहेत, हे सीड्स should be free from disease of seed-borne diseases. It should be free from admixture of weed seed. त्याच्यामध्ये तणांचं वगैरे बियाणं असू नये. It should be stirred 1 to 2 times during hot period of the day. जे 1 ते 2 वाळवण ज्याला चांगल्या उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये किंवा उन्हामध्ये दिलेले असावेत. The dried seed should be then stored in double layer gunny bags and polythene for sowing in new season. म्हणजे अशा प्रकारचं साठवण करून ठेवलेलंच बियाणं त्या ठिकाणी नेक्स्ट क्रॉप साठी सोईंगला किंवा पेरणीसाठी वापरलं जावं. Nowadays the seeds are easily of different companies and different varieties are available from the different stages, that is the foundation seed, registered seed, certified seed, like we can able to buy them from the market and use for the sowing purposes. You can see here the tillage for the irrigated wheat crop. Already we have seen the selection of wheat seeds for the sowing purposes traditionally. Then seed treatment is the next part. Okay, let's go for next one, that is the seed treatment. First treatment for the selected wheat seeds, that is the organomercurial treatment. Organomercurial treatment is one kind of chemical compound, and in this chemical compound the fungicides like agrocin, Vitavax, Thyram comes, and their rate of application is 2.5 to 3 gram per kg of seed. 2.5 ते 3 ग्राम फक्त प्रति किलो बियाणे याच्याप्रमाणे हे ऑर्गॅनोमर्क्युरियल कंपाऊंड लाईक ॲग्रोसन, विटावॅक्स किंवा थायरम बीज प्रक्रियेसाठी, बियाणे प्रकरणीसाठी वापरले जातात. The treatment is given by using the rotating type
सीड ट्रीटिंग ड्रम, ज्याला सीड ड्रेसिंग ड्रम म्हटलं जातं किंवा ट्रीटिंग ड्रम म्हटलं जातं, म्हणजे इज अ वन काइंड ऑफ मिक्सचर. आतून पोकळ असा ड्रम, ज्याला आतमध्ये एक साधारणतः मिक्सचर राहतो, त्याचा हँडल बाहेर राहतो आणि त्याच्यामध्ये सीड आणि हे केमिकल टाकलं जातं, बाहेरून हँडल फिरवला जातो, जेणेकरून जे केमिकल आपण त्याच्यामध्ये पोअर केलेलं आहे किंवा टाकलेलं आहे हे सीड वरती अप्लाय होतं. देन हॉट वॉटर ट्रीटमेंट. Wheat seed is soaked in hot water at 52 instead of 520. You may read please. 52 degrees Celsius temperature for 10 minutes before sowing. पेरणीपूर्व साधारणतः 52 डिग्री सेल्सिअस तापमानाला हे सीड सोक केले जातात, अशा पाण्यामध्ये थोडेसे भिजत ठेवले जातात आणि नंतर these are used for sowing. The particular hot water treatment is given to control diseases like Alternaria blight and smut disease. ज्यावेळेस आपण पेस्ट अँड डिसीजेस हा पोर्शन पाहणार आहोत, त्यावेळेस हे डिसीजेस किंवा त्याचे जे सिम्पटम्स आहेत हे तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसतील. आणि ही जी गरम पाण्याची जी बीज प्रक्रिया आहे, हे ह्या प्रकारचे रोग बियाण्यांवरती किंवा क्रॉपवरती येऊ नयेत म्हणून त्या ठिकाणी केली जाते. नेक्स्ट, that is the okay, after this seed treatment, sowing is there. So the seed is broadcasted and covered by giving the harrowing. This method is followed in North India on light alluvial soils having the sufficient moisture in the surface layer. This method is insufficient because of poor germination and irregular plant stand is there. It required more seed rate than the drilling method. So generally, wheat is sown by using two methods. First one, broadcasting of seeds, and then the covering of these seeds with the harrow. And second, that is with the help of seed drill and method name, that is the drilling or line sowing. म्हणजे टिपणीच्या साहाय्याने पेरलं जातं किंवा शेतीमध्ये विस्कटून बियाणं पेरलं जातं. साधारणतः जे सेकंड मेथड आहे इज युजफुल इन केस ऑफ द व्हीट क्रॉप बिकॉज ऑफ इट रिक्वायर्ड अ प्रॉपर प्लांट स्टँड टू मेंटेन द ऑप्टिमम प्लांट पॉप्युलेशन. Next, sowing time. The sowing time of wheat depends upon temperature, type of cultivation, that is whether it is a dry or irrigated, and duration of wheat variety. पेरणीची जी हंगाम आहे किंवा पेरणीची जी वेळ आहे ही 2 ते 3 घटकावरती अवलंबून राहते. एक म्हणजे त्यावेळेचं जे तापमान आहे, टेम्परेचर आहे, त्याचबरोबर आपण कोणत्या वेळेस किंवा कोणत्या पद्धतीमध्ये पेरणार आहोत, म्हणजे अंडर ड्राय कंडिशन और सिच्युएशन और अंडर दी इरिगेटेड सिच्युएशन. आणि त्याचबरोबर जे वाण किंवा व्हरायटी आपण सिलेक्ट केलेली आहे ती व्हरायटी किती कालावधीची आहे किंवा तिचा मॅच्युरिटी पिरियड काय आहे, वेदर इट इज अर्ली मॅच्युरिंग, मिड मॅच्युरिंग और लेट मॅच्युरिंग व्हरायटी. इन महाराष्ट्र, ऑप्टिमम सोइंग टाइम इज late October to early November. Last fortnights of the October to first fortnights of November is considered as a sowing time in Maharashtra for the wheat, that is the Rabbi wheat. Okay, last fortnight म्हणजे ऑक्टोबरचा शेवटचा 15वाडा ते नोव्हेंबरचा पहिला 15वाडा हा पेरणीसाठी महाराष्ट्रासाठी योग्य समजला जातो. Usually rain-fed crop is sown from 15th to 13th October and irrigated crop from 1st to 15th November. जर ड्रायलँड कंडिशन असेल तर 15 ते 30 ऑक्टोबर आणि जर इरिगेटेड सिच्युएशन असेल तर 1 ते 15 नोव्हेंबर अशा पद्धतीमध्ये साधारणतः या पिकाची पेरणी केली जाते. अर्ली ऑक्टोबर सोइंग when day temperature are high result mortality of seedling due to foot rot or root rot diseases. जर पेरणीमध्ये आपण जर वेळ साधली नाही तर त्याचा पर्यायानं हे जे विविध रोग किंवा डिसीजेस आहेत ते पिकावरती येतात. त्याचबरोबर however the right time of sowing of wheat is
early winter when freezing of coconut oil starts. These are regarding the sowing time. Next, sowing direction and sowing depth. Sowing direction is important in case of particular wheat crop. Basically, wheat is a long day crop, but in winter day period of the particular day is a shorter, hence sowing direction is important for the introduction of the sunlight and promote of the growth. हे जे व्हीट क्रॉप आहे हे ज्या पिकांना दिवसातील जो सूर्यप्रकाशाचा कालावधी आहे तो जास्त आहे अशा समूहातील पीक आहे. दॅट्स वाय इट इज नोन एज अ लॉंग डे क्रॉप. आणि त्याच्यामुळं या पिकाला जो लागणारा सूर्यप्रकाश आहे तो जास्त लागतो आणि हिवाळ्यामध्ये जो सूर्यप्रकाशाचं प्रमाण आहे आणि अवधी आहे दिवसातील तो कमी असल्यामुळं हे पीक अशा पद्धतीने पेरलं जातं की जेणेकरून सूर्य उगवल्यापासून सूर्य मावळेपर्यंत जे लाईट इंटरप्शन आहे त्या पिकांवरती मॅक्झिमम त्या ठिकाणी राहील. ड्युरिंग विंटर डायरेक्शन ऑफ सन ओव्हर इंडिया इज साऊथ साऊथ ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ वेस्ट. आणि त्याच्यामुळं जे पेरणीची दिशा आहे ही नेहमी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट किंवा नॉर्थ साऊथ डायरेक्शन ठेवली जाते, ज्याच्यामुळं जास्तीत जास्त उत्पन्न या पिकांपासून मिळू शकतं. नेक्स्ट वन दॅट इज द सोईंग डेप्थ. पेरणीची खोली किती असावी? Wheat seeds should be placed in a moist zone for better germination and establishment of seedling. Under rain-fed condition, when the crop taken on residual moisture, sowing is done at 8 to 10 centimeter. Because of the residual moisture depth is more and the residual moisture is from Kharif season. पावसाळ्यामधला जो पाऊस पडलेला आहे त्याचा वापर करून आपल्याला हिवाळ्यामध्ये हे पीक घेत असल्यामुळं पावसाळ्यामध्ये पडलेल्या पावसाची जमिनीमधील खोली ही थोडीशी जास्त राहते आणि त्याच्यामुळं अशा सिच्युएशनला जी पेरणीची खोली आहे ती 8 ते 10 सेंटीमीटर ठेवली जाते. जर आपण पावसाच्या पाण्याच्या व्यतिरिक्त instead of residual moisture, if you are going to grow the crop as a irrigated one, कृत्रिमरित्या जर पाणी देणार असेल तर अशा पिकासाठी साधारणतः 3 ते 5 सेंटीमीटरची डेप्थ ठेवली जाते पेरणीची. And last one important, that is the dwarf Mexican wheat varieties have a very short volatiles and hence sown only up to the 5 centimeter depth. साधारणतः ज्या मेक्सिकन डॉर्फ व्हरायटीज आहेत त्यांचा आकार आपल्या नॉर्मल वीटपेक्षा अजून थोडासा कमी येतो आणि त्याच्यामुळं त्यांची पेरणीची जी खोली आहे ती अजून कमी ठेवली जाते, म्हणजेच 5 सेंटीमीटर पर्यंत ठेवली जाते. Then seed rate and sowing distance spacing for the wheat cultivation. Okay, so these part we will see into the next theoretical lecture. Thank you. Have a nice day.